ہادیہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سارے مہمانوں کے درمیان ہارون کی آواز گونجی تو سناٹا چھا گیا۔ ہادیہ بے یقینی سے ہارون کو دیکھنے لگی جو اس کا بیسٹ فرینڈ تھا اور اب اس پر اتنی بڑی تہمت لگا رہا تھا۔ جب ہارون نے سب کے سامنے فیک میڈیکل رپورٹ دکھائی، ہادیہ کے ماں باپ اسے مارنے لگے جبکہ لڑکے والے رشتہ توڑ کر واپس چلے گئے۔ گھر والوں نے ہارون سے اس کا نکاح کر کے رشتہ ختم کر دیا۔ گھٹیا انسان، میں تمہیں دوست سمجھتی تھی اور تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ہادیہ کے چلانے پر ہارون نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ میں لے گیا، جہاں ہادیہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آخری مرتبہ اپنے آپ کو بغور دیکھا۔ اس نے کالے رنگ کی خوبصورت ساڑی زیب کی ہوئی تھی جس پر ہلکے سنہری رنگ کا کام اسے اور دلکش بنا رہا تھا۔ اس کی کلائی پر چمکتا ہوا سنہری کنگن اور کانوں میں جھمکتے جڑے ہوئے بندے اس کی تیاری کو مکمل کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے آئینے میں خود سے مخاطب ہوئی، ہادیہ تمہاری خوبصورتی کا جواب نہیں، آج پارٹی میں سب کی نظریں تم پر ہی ہوں گی۔ یہ جملہ خود اعتمادی سے بھرا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر خوشی کی چمک نمایاں تھی۔ پارٹی کا دعوت نامہ خاص تھا، اس شام کے لیے وہ کئی دنوں سے پرجوش تھی۔ یہ ایک شاندار تقریب تھی جس میں اسے مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلایا گیا تھا۔ ہادیہ نے بڑی محنت اور محبت سے اپنی تیاری کی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ موقع بہت اہم ہے۔ جب وہ پارٹی ہال کے قریب پہنچی تو روشنیوں کا جگمگاتا منظر اس کا استقبال کر رہا تھا۔ ہال کے باہر بڑی سی اسکرین پر خوش آمدید کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ ہادیہ نے گہری سانس لی اور اندر کی طرف قدم بڑھایا۔ جو ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی، اچانک اس پر گلاب کی پتیاں برسائی گئی۔ لمحے بھر کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ ارد گرد کھڑے لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور خوشی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ہادیہ نے چونک کر مسکراتے ہوئے نظریں اٹھائیں اور ہال کے درمیان کھڑے ہارون کاظمی کی طرف دیکھا جو بڑے اعتماد سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، یہ پارٹی میری ہے یا پھر ہارون کی؟ ہارون کاظمی نے آگے بڑھ کر ہادیہ کا استقبال کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ سیاہ سوٹ اور سفید شرٹ میں اس کی شخصیت بے حد پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہادیہ کی طرف جھکتے ہوئے بولا، ہادیہ آج کی رات تمہارے لیے، لیکن کچھ حیرتیں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہادیہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہارون تم نے تو مجھے حیران کر دیا، لیکن کیا یہ واقعی سب میرے لیے ہے؟ ہارون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اور کچھ خاص لمحے بھی تمہارے منتظر ہیں۔ پارٹی ہال اپنی خوبصورتی کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ چھت سے لٹکتے ہوئے فانوس، پھولوں سے سجی میزیں اور مدھم موسیقی کا ماحول بہت دلکش تھا۔ مہمانوں کا ہجوم خوشگوار باتوں میں مصروف تھا، مگر ہادیہ کا دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہادیہ نے مائک سنبھال لیا۔ آج اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کی یہ شام ایک بہت خاص ہستی کے لیے ہے جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور خوبصورتی سے سب کے دل جیتے ہیں۔ یہ شام ہادیہ کے نام ہے۔ لیکن وہ لمحہ بھر رکا اور سب کی طرف دیکھا۔ ایک اور بات جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہادیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ ہارون نے اسے سٹیج پر بلایا۔ وہ حیران اور پریشان سی سٹیج کی طرف بڑھی۔ پارٹی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشگپیاں اور کہکے بلند ہو رہے تھے۔ ہادیہ نے جب ہارون کی دعوت قبول کی تھی، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شام اتنی عجیب اور غیر متوقع ہوگی۔ اس کی چمکدار ساڑی، مہندی سے سجی کلائیاں اور مسکراہٹ نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ وہ پارٹی میں اپنے لیے دیے گئے اس خاص استقبال پر خوش تھے، مگر ایک لمحہ ایسا آیا جب سب کچھ بدل گیا۔ ہادیہ جیسے ہی سٹیج کی طرف بڑھی، ہال میں بیٹھے لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ان میں ہارون کی منگیتر بھی شامل تھے جو اب تک خوشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں اب سوالیہ ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے۔ ہادیہ سٹیج پر کیوں جا رہی ہے؟ ہارون نے اسے کیوں بلایا؟ ہارون نے ہادیہ کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اسے سٹیج کے درمیان لے آیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہارون کی منگیتر کے خاندان کے چہرے سخت ہو گئے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ہارون نے مائک اٹھایا، ایک گہری سانس لی اور کہا، آج کی یہ شام میرے دل کے قریب ترین انسان کے لیے ہے۔ یہ سن کر ہادیہ نے چونک کر ہارون کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہارون نے سب کے سامنے اعلان کیا، ہادیہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت اور ششتر نظروں سے ہادیہ اور ہارون کو دیکھنے لگے۔ ہادیہ کے قدم وہیں جم گئے، اس کی سانسیں رک گئی۔ وہ بے یقینی نظروں سے ہارون کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے۔ ہارون کی منگیتر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے والدین اور دیگر رشتہ دار بھی سکتے میں تھے۔
ہادیہ نے آخرکار ہارون کے قریب جا کر آہستہ آواز میں کہا، ہارون یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب کیا بکواس ہے؟ ہارون نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور سب کے سامنے جھوٹے کاغذات لہراتے ہوئے کہا، یہ ہادیہ کی میڈیکل رپورٹ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ہادیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بے اختیار بولی، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے ہارون، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہارون کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور چلاکی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر پورے اعتماد کھڑا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ سب اس کی بات پر یقین کریں گے۔ ہادیہ نے ہجوم کی طرف دیکھا، مگر سوالیہ نظریں اور چیمگوئیاں تھی وہاں۔ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ہارون کی منگیتر کے والدین نے غصے سے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے ہارون؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ان کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ چیخ کر بولی، ہارون تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیسے کیا؟ ہادیہ نے ہجوم کے بیچ کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میں ہارون کی بیوی نہیں ہوں، نہ کبھی اس کے قریب ہوئی ہوں۔ یہ سب اس کا پلان ہے مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ مگر ہارون نے سب کے سامنے مسکراتے ہوئے کہا، ہادیہ اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر ان رپورٹس کا کیا؟ ہادیہ کا دل چاہا کہ وہ وہی زمین میں دھنس جائے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ ہجوم میں موجود لوگ ہادیہ کو گناہگار نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس نے اپنے لیے شرمندگی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہارون جو اس کا بہترین دوست تھا، آج اس کی زندگی برباد کرنے پر آمادہ تھا۔ ہال کی روشنیوں کی چمک اب دھندلا چکے تھے اور اس پر چھائی کشیدگی نے ہر خوشی کو دھندلا کر دیا تھا۔ ہادیہ کے ماں باپ جو چند لمحے پہلے اس کی خوبصورتی اور کامیابی پر فخر کر رہے تھے، اب اسے مارنے پر آمادہ تھے۔ ان کے چہرے غصے اور شرمندگی سے لال ہو رہے تھے۔ ہادیہ بے بسی کے عالم میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ امی ابو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سازش ہے، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ چپ کر، ہادیہ کے باپ نے غصے سے کہا، ہمیں ہماری زندگی بھر کی کمائی عزت سے محروم کر دیا تم نے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان کے ہاتھوں کی سختی نادیہ پر برس رہی تھی۔ دوسری جانب ہارون کے خاندان والے خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جیسے یہ سب ان کے لیے ایک دلچسپ کہانی ہو۔ ہارون کی منگیتر اپنے والدین کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ان کی نظروں میں بے عزتی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ حال آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ ایمان جو کچھ دیر پہلے ہادیہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، اب اسے قصوروار سمجھتے ہوئے چپ چاپ جا رہے تھے۔ چند لمحے بعد ہال میں صرف ہارون کے گارڈز اور اس کا خاندان باقی رہ گیا۔ گارڈز رائفل تھامے سختی سے کھڑے تھے، جیسے کسی آنے والی بڑی مصیبت کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہادیہ نے اپنی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو لیے ہارون کی طرف دیکھا، جو آرام سے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی جیت کی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ ہارون، ہادیہ غصے سے چلاتی ہوئی آگے بڑھی، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے تمہیں دوست سمجھا، تم پر بھروسہ کیا، لیکن تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ ہارون نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سکون سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ ہادیہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ نفرت تھی۔ ہارون نے جھک کر اس کے قریب آتے ہوئے دھیمے مگر زہریلے لہجے میں کہا، تمہیں بہت شوق تھا نا لوگوں کے سامنے انہیں نیچا دکھانے کا، اب دیکھو میں نے تمہیں کیسا سبق دیا ہے۔ تمہارا یہ ذلت کا نشان تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ہادیہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ چیخ کر بولی، تم جھوٹے ہو، میں تمہارے خلاف لڑوں گی، تم یہ سب مجھ پر زبردستی تھوپ نہیں سکتے۔ ہارون نے کہکا لگایا اور کہا، لڑو؟ کس کے ساتھ لڑو گی؟ وہ لوگ جو تمہیں ابھی ٹھکرا کر گئے ہیں، یا وہ ماں باپ جو تمہیں اپنی عزت کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں؟ تمہارے پاس اب کوئی نہیں ہادیہ۔ یہ کہہ کر ہارون نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور سختی سے اسے کھینچتے ہوئے ہال کے ایک کونے کی طرف لے گیا، جہاں ایک بند دروازہ بیسمنٹ کی طرف کھلتا تھا۔ ہادیہ زور لگا کر اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہارون کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، مگر اس کی آواز خوف اور دباؤ کے باعث حلق میں دب گئی تھی۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں اور ہارون اسے گھسیٹ کر نیچے لے جا رہا تھا۔ ہادیہ نے اپنے آپ کو چھڑانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، ہارون یہ سب تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، اللہ دیکھ رہا ہے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہارون نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، اس رب نے میری بے بسی بھی دیکھی تھی جب میں بول رہا تھا کہ بے قصور ہوں، لیکن تم نے اور تمہارے اس باپ نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ اب جب تک تم یہی رہو گی جب تک میں چاہوں گا۔ یہ بول کر وہ اس کو وہیں دھکیل کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ حقیقت ہے۔ بیسمنٹ کے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہادیہ اپنے آس پاس کی دیواروں کو خالی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ جھلکیاں تھیں،
جیسے وہ ماضی کی کسی گہری غمگینی میں غرق ہو۔ اس کی نظریں ماضی میں کھو گئی تھی اور وہ دن یاد آ گیا جب اس کی اور ہارون کاظمی کی پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں کھلچل سی مچی ہوئی تھی، جگہ بھری ہوئی تھی، سب طلبہ اپنی محفلوں میں گم تھے، لیکن ہادیہ ایک گوشے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مغرور مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ اس کے لبوں پر سجا کرتی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی انفرادیت تھی، وہ کسی سے زیادہ بات نہ کرتی، نہ ہی کسی کو اپنے قریب آنے دیتی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی چیز تھی، اپنی عزت اور خودداری۔ اسی لمحے ہارون کاظمی کینٹین میں داخل ہوا اور اس کی نظریں فوراً ہادیہ پر جمی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اسے بہت محنت کرنی ہوگی۔ ہارون کی شخصیت میں وہ جاذبیت تھی جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کو اپنی زندگی میں واقعی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی دولت اور شہرت نے اسے ہمیشہ خود میں مگن رکھا تھا، لیکن ہادیہ کو دیکھ کر کچھ ایسا تھا جو اس کے دل میں خواہش جگا رہا تھا، ایک خواہش جو اس نے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ ہارون ایک قدم آگے بڑھا اور ہادیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پھول تھا جو وہ ہادیہ کی طرف بڑھا رہا تھا۔ کینٹین کی رونقوں میں یکدم ایک خاموشی چھا گئی، ہر نظر ان دونوں پر مرکوز ہو گئی۔ ہارون نے نرم اور محبت بھری آواز میں کہا، میں نے جس دن تمہیں پہلی بار یہاں دیکھا تھا اسی دن ہی میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں اور وعدہ کرتا ہوں تمہیں ساری زندگی وہ خوشیاں دوں گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ہادیہ کا دماغ ایک دم گھوم گیا۔ وہ جتنا خود کو بلند سمجھتی تھی اس سے کہیں زیادہ ہارون کا یہ قدم اسے گرا دینے والا تھا۔ اس نے فوراً غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا دماغ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ اور پھر اس کے غصے میں بے قابو ہو کر اس نے ہارون کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ کینٹین میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی اور وہ ہر کسی کی نظریں ان دونوں پر مرکوز تھیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہادیہ نے زہر بھری آواز میں کہا کہ تمہاری دولت اور شہرت سے مجھے متاثر کیا جا سکتا ہے؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری دولت کی کمائی، تمہاری لذتیں، تمہارا غرور، اس سب کو میں اپنے قدموں میں نہیں آنے دوں گی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ ہارون کو لمحہ بھر کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا رہنا پڑا۔ اگلے دن اس واقعے کا اثر سب پر پڑا تھا۔ ہادیہ کا دل پگھل کر غصے کی ایک جلتی ہوئی آگ بن چکا تھا۔ اس کے والد یونیورسٹی کے ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، فوری طور پر اس معاملے کی شکایت کرنے پرنسپل کے دفتر پہنچے تھے۔ انہوں نے اس بات کو اپنی عزت کے خلاف سمجھا تھا کہ ہارون کاظمی کے خلاف فوری طور پر ایک کارروائی کی جانی چاہیے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بھی ہارون کے خلاف سخت قدم اٹھایا تھا۔ ہارون کے لیے سب کچھ ایک زلزلہ بن کر آیا تھا۔ اس کی تمام شہرت اور مقام خاک میں مل گیا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی بدنامی ہوئی تھی اور اس کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کے لیے اس نے اپنی عزت کو خطرے میں ڈالا، اس نے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد ہارون نے ایک فیصلہ کیا، میں اس لڑکی کو سبق سکھاؤں گا۔ اس کے دل میں انتقام کی ایک آگ جل رہی تھی اور اس کا آغاز اس نے دوستی سے کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہارون نے سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی کی زندگی کو برباد کر دے گا، کیونکہ ہادیہ نے اسے جتنا ذلیل کیا تھا اتنی ہی شدید سزا وہ اس کو دینا چاہتا تھا۔ اب محبت کہیں دور جا کر سو گئی تھی، اب صرف وہ بدلہ چاہتا تھا، اور اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ ہادیہ کا باپ عزت کے معاملے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس نے بھی ان کی عزت پر ہی وار کیا تھا۔ جبھی تو اس کے ماں باپ سب کے درمیان ہادیہ پر ہاتھ اٹھا کر اسے ذلیل کر کے اسے وہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ بیسمنٹ میں بیٹھ کر خوب روئی تھی۔ اس کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اب وہ مجبور تھی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ اب ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح ہی کچھ کرے گی۔ وہ اس طرح یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ہادیہ رحمان تھی، اپنے باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی وہ اس سے ناراض ہو کر گئے ہیں، لیکن کل اسے لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ مگر وہ معصوم اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ اس سب کے معاملے میں جان دینے کے لیے بھی تیار کھڑا رہتا ہے اور جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جبھی تو ہارون نے ان کی عزت پر وار کیا تھا اور وہ کہیں سے بھی نہ بچ سکے۔ ہارون کے پورے خاندان نے اس کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ جتنی بدنامی ہارون کی ہوئی تھی اور وہ جتنا ڈپریشن میں گیا تھا، وہ لمحہ ہر ایک کو یاد تھا۔ رات اپنی گہرائیوں میں لپٹی ہوئی قطرہ قطرہ کر کے ختم ہو چکی تھی۔ بیسمنٹ کے سرد اور مرطوب ماحول میں ہادیہ خود کو ایک تھکن زدہ وجود کی مانند محسوس کر رہی تھی، جو اپنے ہی درد میں گم ہو کر نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن نے جب بیسمنٹ کی چھوٹی سی کھڑکی سے اندر جھانکا تو اس کی آنکھ فوراً کھل گئی۔
धुंधले माहौल में रोशनी की एक बारीक लकीर जैसे अंधेरे को काटती हुई अंदर आ रही थी। उसने एक लम्हे को सुकून का एहसास किया, मगर यह सुकून आरजी था। हादिया तेजी से अपनी जगह से उठी। वो एक लम्हे के लिए खामोश खड़ी रही, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। रात के मनासिर, चीखों पुकार, वो धमकियां, वो करब, सब कुछ उसके जहन में किसी फिल्म की मानित चलने लगा। उसकी आंखें नम थीं और दिल बोझल। अभी वो अपने ख्यालात में गुम थी कि अचानक बेसमेंट का भारी दरवाजा चिड़चिड़ाता हुआ खुला। हादिया ने बेसाख्ता ऊपर की जानिब देखा। वहां से हारून काज़मी अपनी मखसूस बेरहमाना मुस्कुराहट लिए ठंडे पानी का ग्लास हाथों में थामे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। इसके कदम भारी थे, जैसे वो अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा हो। हादिया ने बेख्तियार अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और कमर सीधी करके खड़ी हो गई। हारून नीचे पहुंचा और एक लम्हे के लिए उसे देखता रहा। उसकी नजरें वो सब कुछ कह रही थी जो वो जुबान से नहीं कह पा रहा था। हादिया ने पहली बार उसकी आंखों में हकारत और गुस्से के साथ एक अजीब सा जुनून महसूस किया। जितनी तुमने मेरी बेहुरमती की है हारून काज़मी, और जो बेबुनियाद इल्जाम लगाया है मुझ पर, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हादिया ने अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में लर्जिश थी। हारून ने यह सुनते ही एक सर्द मुस्कुराहट के साथ ग्लास में मौजूद पानी उसके चेहरे पर फेंक दिया। हादिया ने अपनी सांस रोक ली, जैसे वो लम्हा ही थम गया हो, लेकिन ये सुकून का लम्हा नहीं था। हारून ने यकदम उसके बालों को सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसे करीब खींच लिया। लगता है तुम्हारा गरूर अभी तक टूटा नहीं। हारून की आवाज में जहर घुला हुआ था। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मेरे सहारे छोड़कर जा चुके हैं, तुमसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, और तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी इन घटिया बातों से मुतासिर हो जाऊंगा। हादिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तुम जो मर्जी कह लो हारून, मेरे किरदार पर जो दाग तुमने लगाने की कोशिश की है वो तुम्हें कभी सुकून नहीं देगा। हारून के लबों पर तंजियां हंसी थी। मैं वो थप्पड़ नहीं भूला जो तुमने भरी कैंटीन में मेरे मुंह पर मारा था। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिल्लत का मतलब क्या होता है। ये कहते ही उसने हादिया के बाजू को सख्ती से जकड़ा और उसे घसीटने लगा। हादिया की छोटी सी कामत और नाजुक जिस्म हारून की ताकत के आगे बेबस नजर आ रहे थे। वो अपना हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन हारून की गिरफ्त मजबूत थी, जैसे लोहे की जंजीर। बेसमेंट की दीवारों पर पड़ने वाली रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। हादिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत अभी खत्म नहीं हुई थी। तुम जितना चाहो मुझे तकलीफ दो हारून काज़मी, मगर याद रखो खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तुम्हें तुम्हारे हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। हारून एक लम्हे को रुका, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी या पछतावे का कोई शायबा तक नहीं था। खुदा, वो हंसा, मगर उसकी हंसी में एक अजीब सा जहर था। खुदा भी उनके साथ होता है जो अपनी जंग खुद लड़ना चाहते हैं, और तुम जैसी कमजोर लड़कियां, उनके लिए यहाँ कोई रहम नहीं। वो हादिया को घसीटता हुआ बेसमेंट के दरवाजे तक ले गया। हादिया की सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग रही थी। उसने दिल ही दिल में दुआ की और खुद को संभालने की कोशिश की। हारून के कदम भारी थे, लेकिन हादिया के दिल की धड़कन उसके हर कदम के साथ मजबूत होती जा रही थी। हारून काज़मी उसे गार्डन के उस जानिब घसीट कर ले आया, जहां उसके शौक के तहत 2 सफेद शेर कैद थे। धूप की सुनहरी रोशनी में वो शेर अपनी शान और शौकत के साथ पिंजरे में बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब वहशत थी, और उनके मजबूत जिस्मों पर पड़ने वाली धूप उनकी सफेदी को और नुमाया कर रही थी। हादिया ने जैसे ही उन्हें देखा, खौफ के मारे उसके कदम रुक गए। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। हारून की आंखों में खतरनाक चमक थी। वो लड़का जो बज़ाहिर इतना पुरकशिश था कि किसी का भी ख्वाब हो सकता था, इस लम्हे हादिया के लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। हादिया के दिल में उसके लिए नफरत के अलावा कोई जज्बा नहीं था। हारून ने उसके नाजुक बाजू को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे पिंजरे के करीब लाकर खड़ा किया। वो कुछ समझने या मुजाहमत करने की कोशिश करती, इससे पहले ही हारून ने उसे पूरी कुव्वत से शेर के पिंजरे के अंदर धकेल दिया। हादिया खौफजदा होकर पिंजरे की जालियों से चिमट गई। उसके लब कपकपा रहे थे, आंखों से आंसू रवा थे। खुदा के लिए हारून काज़मी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, ये शेर मुझे जिंदा निगल जाएंगे, वो गिड़गिड़ाते हुए बोली। लेकिन हारून के चेहरे पर किसी किस्म की हमदर्दी या पछतावे का शायबा तक नहीं था। शेर खामोशी से एक तरफ बैठे अपने मालिक को देख रहे थे। उनकी नजरें सवालिया थी, जैसे इजाजत मांग रहे हों कि कब वो हमला करे। हारून की नजरें मगर इन शेरों पर नहीं थीं। उसकी नजरें पिंजरे के अंदर मौजूद इस बेबस लड़की पर मरकूज थीं, जो खौफ के मारे फड़फड़ा रही थी। कितनी मोहब्बत से मैंने तुम्हें प्रपोज किया था हादिया। हारून की आवाज में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन उसके अल्फाज जहर की मानिंद थे। मैंने अपने घुमंड को छोड़कर तुम्हारे कदमों में बैठकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और तुमने क्या किया?
भरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, मुझे जलील कर दिया। तुमने मेरी शिकायत करके मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में बदनाम कर दिया। हारून का चेहरा सुर्ख हो चुका था। तुम्हें अंदाजा भी है कि उस दिन मुझे कितनी जिल्लत सहनी पड़ी थी। मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि तुम्हें इस दर्द का एहसास दिलाऊंगा जो मैंने महसूस किया था। आज वो दिन है हादिया। आज तुम्हें इंतखाब करना होगा, या तो तुम मुझसे निकाह कर लो या ये दोनों शेर तुम्हें चीर फाड़ देंगे। हादिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। वो बेयकीनी से हारून को देख रही थी। इससे पहले ये अंदाजा हो चुका था कि हारून ने उस पर इल्जाम महज इंतकाम लेने के लिए लगाया था, लेकिन वो ये कभी नहीं सोच सकती थी कि वो इस हद तक गिर सकता है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी, हादिया ने अपने खौफ के बावजूद मजबूत लहजे में कहा। हारून ने एक लम्हे के लिए अपने शेरों की जानिब देखा। फुरे ने इशारा किया। वो शेर अपनी जगह से खड़े हो गए और आहिस्ता आहिस्ता हादिया की जानिब बढ़ने लगे। हादिया की चीख हलक में दब कर रह गई। वो जालियों को जोर से थामे कांप रही थी। हारून, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करो, मैं इंसान हूँ, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं मर गई तो मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगी। हारून ने उसकी बात पर कहका लगाया। निकाह या मौत? उसने दोबारा सख्त लहजे में पूछा। हादिया के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने लरसते हुए हारून को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। निकाह, वो कपकपाती हुई आवाज में बोले। हारून ने एक लम्हे के लिए मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर खामोश होकर अपनी जगह पर बैठ गए। हादिया का दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन वो जानती थी कि इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हारून ने उसे आजाद किया, लेकिन ये आजादी नहीं थी बल्कि एक कैद थी जिसमें वो अपनी मर्जी के खिलाफ दाखिल हो रही थी। शाम का मंजर था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, जैसे कुदरत भी हादिया की बेबसी पर आंसू बहा रही हो। हारून काज़मी के वसी और इस घर का मरकजी हॉल लोगों से भरा हुआ था। हॉल को खूबसूरती से सजा दिया गया, मगर हादिया के दिल में कोई खुशी या सुकून का एहसास न था। वो एक कोने में बैठकर बेतहाशा रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और वो मुसलसल अपने हाथों को मल रही थी, जैसे कोई रास्ता तलाश कर रही हो। हारून, खुदा के लिए मुझे बख्श दो, हादिया ने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा। उसकी आवाज थरथराती हुई थी। आंखों में खौफ और बेबसी के साए नुमाया थे। हारून काज़मी, जो एक सफेद शलवार कमीज और स्याह वास्कट में बेहद शानदार लग रहा था, वो उसकी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराया। वो आगे बढ़ा और सर्द लहजे में बोला, हादिया, ये सब तुम्हारे फैसले का नतीजा है। तुमने मुझे ठुकराया, मेरी मोहब्बत को रुस्वा किया। अब ये निकाह तुम्हें वो मुकाम देगा जहां तुम्हें होना चाहिए था। हादिया की आंखों में आंसुओं का समंदर था। वो कदमों में गिर कर बोले, मैंने जो किया वो मेरी गलती थी। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, लेकिन हारून, ये सब खत्म करो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। हारून ने एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों की तरफ देखा, जिसमें उसका खानदान, करीबी रिश्तेदार और चंद दोस्त शामिल थे। इन सबके चेहरों पर मुख्तलिफ तासुरात थे। कोई हैरान, कोई बेहिस और कोई खामोशी से हारून की मर्जी का एहतराम कर रहा था। ये निकाह यहाँ सबके सामने होगा। हादिया, हारून का लहजा अटल था। मैंने जो कहा है वही होगा। तुम चाहो या ना चाहो, आज तुम मेरी बीवी बनोगी। मौलवी साहब को बुलाया जा चुका था और वो निकाह की तैयारी कर रहे थे। हादिया एक बार फिर अपनी जगह से उठी और हारून के वालिद के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगी। चचा जान, आप अपने बेटे को रोके, ये जबरदस्ती का निकाह नहीं हो सकता। मैं इसके काबिल नहीं हूँ, खुदा के लिए कुछ करे। हारून के वालिद ने सर्द महरी से उसे देखा और कहा, जो हो रहा है वो बेहतर है, हमारी इज्जत का सवाल है। हादिया की दुनिया जैसे अंधेरा हो गई। वो जानती थी कि उसके पास अब कोई सहारा नहीं। मौलवी साहब ने निकाह का आगाज किया। हारून ने मजबूत लहजे में कबूल है कहा। हादिया की सांसें थम गईं। उसकी आंखों से आंसू रवा थे और वो खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। जब मौलवी साहब ने हादिया से पूछा तो वो पहले तो कुछ बोल न सके। उसके इर्द गिर्द हर आवाज जैसे खत्म हो गई थी। आखिरकार हारून ने सख्त लहजे में कहा, जवाब दो हादिया। हादिया ने कांपते हुए और बेबसी के आलम में कबूल है कहा। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि शायद किसी ने सुनी भी ना हो, मगर वही लम्हा था जब उसकी जिंदगी का फैसला हो चुका था। निकाह मुकम्मल होते ही हारून ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हादिया को देखा। अब तुम मेरी हो हादिया, उसने सर्द लहजे में कहा। हादिया ने अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद कर लिया। उसके दिल में बेबसी और बेइज्जती के जज्बात भड़क रहे थे। मजमे में मौजूद लोग धीरे धीरे हॉल से निकलने लगे। हादिया के दिल पर एक बोझ सा था और उसके कदम लड़खड़ाते हुए जमीन पर बैठ गए। हारून ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर उसे उठाते हुए कहा, यही तुम्हारी जगह है और यही तुम्हारा मुकद्दर। अब अपने आप को मेरे लिए तैयार करो। हादिया का दिल जैसे टूट गया था। वो अपनी बेबसी का सामना करते हुए सोच रही थी कि शायद जिंदगी ने उसके लिए आजमाइश लिखी थी।
ہال کی روشنیوں میں بھی اسے اپنی دنیا اندھیری محسوس ہو رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ دو عورتیں اسے ہارون کاظمی کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی، جبکہ وہ وہاں بیٹھ کر ماتم منانے لگی تھی کہ یہ اس کی زندگی میں اچانک سے کیسا زہر گھول دیا گیا ہے۔ جو سب کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، اس انسان نے اس کو بری طرح سے زمین بوس کر دیا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں جب ہارون کاظمی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کی فضا عجیب سی خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی ہر شے پر ایک دھندلا سا سایہ ڈال رہی تھی۔ ہادیہ بیڈ پر بیٹھی بیٹھی ہی نیند کی آغوش میں جا چکی تھی، لیکن اس کے چہرے کی کیفیت اس کے بے سکون دل کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اب بھی رات والی سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی جو اب اس پر مزمل لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد پھیلی سوجن، بھیگے گال اور بکھرے ہوئے بال اس کے اندرونی کرب کا پتہ دے رہے تھے۔ ہارون نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے ہادیہ کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل یکدم نرم پڑ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے وہ اپنی انا، اپنی حیثیت سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی اور دل کے کسی کونے میں اب بھی وہی شدت سے چاہت موجزن تھی۔ لیکن وہ لمحہ جب ہادیہ نے اسے سب کے سامنے ٹھکرایا اور بے عزتی کی، اس کی یادیں جیسے ایک چنگھاڑ کی صورت میں اس کے دل و دماغ میں گونجنے لگی۔ وہ آگے بڑھا اور دھیرے دھیرے ہادیہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے ہادیہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں آنسوؤں کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں۔ ہارون کا دل کیا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لے، لیکن وہ غصے اور انتقام کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی انگلیاں ہادیہ کی گردن پر رکھ کر نرمی سے اسے سہلایا۔ ہادیہ نے فوراً چونک کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ خوف اور حیرانی کی کیفیت میں وہ تیزی سے پیچھے ہوئی۔ ہارون کے چہرے پر پہلے کی محبت بھری مسکراہٹ اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سختی کا سایہ چھا گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، کس کی اجازت سے تم نے پیچھے ہونے کی جرأت کی؟ یاد رکھو تم میری بیوی ہو، میں تم پر ہر حق رکھتا ہوں۔ خبردار جو آئندہ میرے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ ہادیہ اس کے غصے بھری آواز سے کام گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہارون کاظمی کا غصہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، ہارون کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے معافی مانگ لی ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر چکی ہوں، کیوں مجھے برباد کرنے پر تلے ہو؟ ہارون کی آنکھوں میں خباثت بھری چمک نمودار ہوئی۔ اس نے ایک تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے کردار پر جو داغ میں نے لگایا تھا وہ یاد ہے نا؟ آج میں اس داغ کو سچ کر دکھاتا ہوں۔ آخرکار میں تمہارا شوہر ہوں۔ ہادیہ کی آنکھوں میں خوف کی شدت بڑھ گئی اور وہ بے ساختہ رونے لگی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہتے جا رہے تھے اور وہ بے بسی کے عالم میں اپنے ہاتھ جوڑ کر بولے، خدا کے لیے ہارون ایسا ظلم مت کرو، میں تمہارے قدموں میں گر کر التجا کرتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ہارون کے چہرے پر ایک پل کے لیے کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے جھکا اور ہادیہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو ڈال دیے۔ ہادیہ کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ اس کی گھبراہٹ، خوف اور انتہا درجے کی بے بسی نے اس کے حواس چھین لیے۔ وہ یکدم ہارون کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ ہارون چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر مختلف جذبات کا کھیل جاری تھا۔ شاید اس سے اپنی سختی پر کچھ پچھتاوا بھی ہوا، لیکن وہ اس احساس کو دل میں دبائے رہا۔ اس نے خاموشی سے ہادیہ کو بستر پر لٹایا، اس کے بالوں کو ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے رکا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور ہال کے نیم تاریک ماحول میں چلنے لگا۔ ہادیہ بے خبر بستر پر پڑی، اپنی قسمت کے لکھوں کو جھیلنے کے لیے بے بس تھی۔ صبح کا سورج کھڑکی کے پردے سے جھانک رہا تھا۔ جب ہادیہ کی آنکھ کھلی، چند لمحے کے لیے اسے اپنا دماغ بند محسوس ہوا، جیسے وہ کسی گہری نیند سے جاگی ہو۔ لیکن جیسے ہی حقیقت اس کے ذہن میں لوٹی، کل رات کا ہر منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل کی دھڑکنیں بے قابو سی ہو گئیں۔ وہ گھبرا کر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ساڑی کا پلو زمین پر گر چکا تھا۔ ہادیہ نے جلدی سے اپنا پلو سنبھالا اور لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر آئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے انہیں جوڑے کی شکل دی۔ چند لمحے وہ بستر پر گمسم بیٹھی رہی، اپنی زندگی کے بدلتے حالات پر سوچتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں بے بسی واضح تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم کی طرف بڑھی اور جیسے ہی اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے، وہ ایک عجیب سی تر و تازگی محسوس کرنے لگی۔ لیکن دل کی گہرائیوں میں وہ اب بھی خوف اور بے یقینی کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھے ہارون کاظمی پر پڑی۔ وہ گرے رنگ کی پینٹ اور شرٹ میں ملبوس تھا اور اس کا پر اعتماد انداز کسی ریاست کے شہزادے کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ اونچا قد، چوڑی جسامت اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بلا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ لیکن ہادیہ کی آنکھوں میں اس کے لیے خوف
और नफरत के सिवा कुछ नहीं था। हारून ने सोफे पर बैठते बैठते अपना हाथ फैलाया और आराम से बोला, सुबह बखैर मेरी प्यारी बीवी। उसके लहजे में गहरी तंज और खबासत थी जो हादिया के वजूद में सनसनी की लहर दौड़ा गई। वो दरवाजे के करीब जम सी गई। हारून ने उससे अपने करीब आने का इशारा किया, लेकिन हादिया की टांगें लरसने लगी और वह दीवार से जा लगी। वो कांपते हुए लरसती आवाज में बोली, मुझे मेरे घर जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्यों तुम मेरे लिए वबाले जान बने हो? खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मैंने तुमसे माफी मांग ली है। फिर भी उसकी आवाज रुंध गई और आंखों से आंसू बहने लगे। हारून कासमी ने अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता उठते हुए एक जानवर जैसी चाल इख्तियार की। वो कदम बा कदम हादिया की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक सख्ती थी और आंखों में वही चमक जो हादिया को लड़जा देती थी। जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा, उसने अपने मजबूत हाथों से हादिया के गिर्द अपने बाजू फैलाए और एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरें किसी पत्थर की तरह बेहिस और सर्द थी। वो सर्द और धीमे लहजे में बोला, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? भूल जाओ, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, न तुम्हारी इल्तिजा न तुम्हारे आंसुओं की रवानी। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या मेरे पास रहने का बोझ उठाओ या अपनी किस्मत पर सब्र करो। हादिया ने लरसते हुए हारून की आंखों में देखा, लेकिन उसकी नजरों में कोई नरमी न थी। वो बोली, हारून प्लीज, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसकी आवाज कमजोर और कांपती हुई थी, जैसे उसका जिस्म और रूह दोनों ही उसकी बात का बोझ उठाने से कासिर हों। हारून ने एक तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, मरने की बातें मत करो हादिया, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है और ये जिंदगी तुम्हें मेरे असूलों के मुताबिक गुजारनी होगी। याद रखो, मैं वो इंसान नहीं जो हार मान ले, मैं वही करता हूँ जो चाहता हूँ। इसके बाद वो पीछे हटकर सोफे पर वापस बैठ गया और सिगरेट जलाने लगा। हादिया अपनी जगह पर खड़ी कांपती रही, दीवार का सहारा लिए। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में एक ऐसा तूफान था जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। हारून की मौजूदगी ने उसके लिए हर लम्हा एक अजियत में बदल दिया था और वो खुद को एक ऐसे पिंजरे में कैद महसूस कर रही थी जिससे निकलने का कोई रास्ता न था। काफी देर तक वो इसे घूरता रहा था और फिर अपना सर झटक कर उसे पीछे आने का इशारा करके बाहर की तरफ बढ़ गया। वो खामोशी से सर झुकाए उसके पीछे पीछे चल रही थी। नीचे ड्राइंग रूम में रोशनियों की चमक और सजे हुए मेज की शान नजर आ रही थी। कासमी खानदान के तमाम अफराद अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे और माहौल में गहरी खामोशी के साथ एक अजीब सा दबदबा था। हादिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हारून ने कदम बढ़ाते हुए अपनी मखसूस सरबराही कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो हमेशा वहां बैठता था क्योंकि वो खानदान का इकलौता वारिस था और हर लिहाज से सब पर हावी था। उसके बराबर में उसकी चच्ची बैठी थी जो किसी मामले में दखल देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। हारून ने एक सख्त लहजे में कहा, चच्ची आप दूसरी कुर्सी पर बैठ जाएं, यहाँ मेरी बीवी बैठेगी। चच्ची ने हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन जल्दी से अपने जज्बात को छुपाते हुए दूसरी कोने की कुर्सी पर जा बैठी। हादिया ने हारून की तरफ फटी हुई आंखों से देखा। वह हैरान थी कि ये वही शख्स है जो उसे तकलीफ देने के हर मौके पर तैयार रहता था और आज उसके लिए अपनी चच्ची को जगह छोड़ने का कह रहा था। ये सब अभी हादिया के लिए हैरान कुन था कि अचानक हारून की मां ने अपने गुस्से का इजहार किया। वो मेज पर झुकते हुए बोली, हारून क्या हो गया है तुम्हें? ये लड़की जिसने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी, तुम इसे बीवी का रुतबा देना चाहते हो? ये महज तुम्हारा खेल का सामान है। जब तुम्हारा दिल भर जाए तो इसे फेंक देना। इन जैसी औरतों की औकात हमारे साथ मेज पर बैठने की नहीं, बल्कि मुलाजमों के साथ किचन में खाने की है। उनका लहजा हकारत से भरा हुआ था। हादिया ने उनके अल्फाज सुने तो वो थोड़ी पीछे हट गई। आंखें नम हो गईं और दिल मजीद सुकड़ गया, लेकिन हारून के चेहरे पर सख्ती छा गई थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी रोशनी थी जो कमरे की हवा को और भी वजनी कर रही थी। माँ, वो गुस्से से बोला, जुबान संभाल कर बात करें। ये मेरी बीवी है, मेरे वजूद का हिस्सा, मेरा लिबास। इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। इसके बारे में कोई हकारत से बात करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप या कोई और शख्स इसके बारे में एक लफ्ज भी बोलने की हिम्मत करेगा तो मैं ये खानदान छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। हर कोई हारून की बात पर शुश्तर रह गया। हारून की आवाज में एक अज़म था और इसके लहजे में वो सख्ती थी जो किसी को भी बात करने से पहले सोचने पर मजबूर कर देती थी। ये याद रखें, हारून ने दोबारा कहा, हादिया अब हादिया रहमान नहीं रही, यह हादिया हारून कासमी है। इसके बारे में बात करने से पहले अल्फाज सोच समझकर इस्तेमाल किए जाएं। हादिया ने हैरत से हारून की तरफ देखा। वो एकदम सदमे में थी। उसकी आंखों में हैरत और उलझन वाज़िया थी। ये वही शख्स था जो उसकी जिंदगी में जबरदस्ती आया था, जिसने उसे अजियत दी थी
और आज वही इसकी इज्जत का मुहाफिज बन रहा था। हारून ने हादिया की तरफ देखा और अपनी मखसूस कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो हादिया, ये जगह तुम्हारी है। हादिया ने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाए और कुर्सी पर बैठ गए। उसका दिल अभी तक बेकाबू धड़क रहा था। हारून की माँ ने गुस्से से अपनी प्लेट को देखना शुरू कर दिया और बाकी खानदान के अफराद ने अपनी नजरें झुका ली। किसी में हारून की बात के बाद कुछ कहने की हिम्मत ना रही। हादिया के दिल में खौफ और शकूक और शबहात की जगह एक नई उलझन पैदा हो रही थी कि हारून वाकई बदल रहा था या ये सब एक खेल का हिस्सा था। नाश्ते की मेज पर एक बार फिर खामोशी छा गई, लेकिन हादिया के दिलो दिमाग में तूफान चल रहा था। हारून ने उसे सुकून से बैठने का इशारा किया और खुद अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय का कप उठा लिया। वो चाहकर भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पा रहा था। कई बार उसने उसके साथ गलत करने के लिए अपना कदम उठाया था, मगर हर बार ये सोचकर अपने कदम पीछे ले लेता कि वो इसकी मोहब्बत है और वो अपनी मोहब्बत को किसी भी कीमत पर दागदार नहीं करना चाहता था। नाश्ता करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई और खामोशी से बैठकर हारून के रवैये के बारे में सोचने लगी थी। उसने सोच लिया था कि वो अब इस रिश्ते को बहाल करके ही सांस लेगी, क्योंकि जब निकाह हो चुका है तो तलाक का कोई फायदा नहीं। और जिस तरह उसके माँ बाप ने बीच मंझधार में उसे छोड़ा था, इसकी बात पर यकीन नहीं किया था। ये बात उसे बहुत तकलीफ दे रही थी, उसे बहुत अजियत दे रहे थे कि जो माँ बाप उसके अपने थे उन्होंने उसका दर्द ही नहीं समझा, उस पर यकीन ही नहीं किया, बल्कि उसी को कसूरवार ठहरा कर उसे छोड़कर चले गए। अभी वो यही सब सोच रही थी जब अचानक एक मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई और अदब से सर झुकाकर बोली थी, बेगम साहिबा, हारून साहब ने आपको पोर्च में बुलाया है, वहाँ वो आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने हैरत से मुलाजमा की जानिब देखा था। हारून का पैगाम सुना तो उसका दिल बेतरतीब धड़कने लगा। वो जानती थी कि हारून से बात करना आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका सामना किए बगैर कोई रास्ता नहीं। उसने गहरी सांस ली और कमरे से निकलकर नीचे पोर्च की तरफ बढ़ गई। हारून गाड़ी के पास खड़ा था, अपने मखसूस अंदाज में लंबा दराज कद और हर चीज पर काबू रखने वाली शख्सियत का हामिल। हादिया के कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। वो खुद को पुरसकून रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल उसे मुख्तलिफ खदशात से घेरे हुए था। हारून ने उसे देखा और गाड़ी का दरवाजा खोला। आओ बैठो, शॉपिंग पर चलते हैं। तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, मैं तुम्हें कुछ दिला देता हूँ। हादिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये वो हारून नहीं लग रहा था जो कल तक उसे अजियत देने का बाइस बन रहा था। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गए। हारून ने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर नजर जमाए रखा। कुछ देर की खामोशी के बाद हादिया ने नरमी से कहा, हारून, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हारून ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा सामने देखते हुए बोला, कहो जो कहना है। हादिया ने अपने हाथों को मरोड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपको शर्मिंदा किया, आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया और आपकी मोहब्बत को ठुकरा दिया, मगर मैं वाकई माजरत ख्वाह हूँ। हारून ने उसकी तरफ एक तेज नजर डाली और फिर गाड़ी को एक तरफ रोक दिया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, माफी। हादिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया। तुमने मेरी मोहब्बत को एक मजाक समझा और फिर मुझे लोगों के सामने रुस्वा किया। ये माफी काफी नहीं है। हादिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे मालूम है और मैं खुद को माफ नहीं कर सकती, मगर मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत नहीं करते। अगर आप नफरत करते तो शायद मुझसे निकाह न करते, बल्कि मेरी इज्जत को तार तार कर देते। आपने मुझे माफ कर दिया है, वरना आज हम यहाँ एक साथ ना होते। हारून के चेहरे पर नरमी के असर नुमाया हो गए। उसने अपना हाथ से अपनी पेशानी को सहलाते हुए कहा, ये सब मुमकिन नहीं है। मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। निकाह के बाद ही उसका दिल मोम हो गया है। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले ही वो बोला था, अगर तुम चाहती हो कि इस रिश्ते का आगाज हो तो हमेशा याद रखना, मुझे तुम्हारी तरफ से वफा चाहिए। जिंदगी में कोई भी ताल्लुक एतमाद और इज्जत पर कायम होता है। हादिया ने बेख्तियार हारून की तरफ देखा कि हम वाकई एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हारून ने मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट की। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है हादिया, पर यह हम पर होता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। जबकि हादिया ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। वो बहुत ही अपनी जिंदगी में मगन रहने वाली लड़की थी। उसने कभी किसी को अपनी जिंदगी में शामिल होने नहीं दिया था। यही वजह थी कि वह हारून का प्रपोज करना अच्छा महसूस नहीं कर पाई थी। मगर जब से निकाह हुआ था अब उसका दिल और दिमाग भी बदलने लगा था। बेशक एक इंसान ने यह बात बिल्कुल दुरुस्त कही है, शादी से पहले और शादी की सुबह के बाद हर औरत का दिमाग तब्दील हो जाता है, और ऐसा ही हादिया के साथ हुआ था। शॉपिंग के दौरान हादिया ने पहली बार खुद को हारून के साथ सुकून में महसूस किया। वो इसका ख्याल रख रहा था और हर चीज में उसकी राय ले रहा था। वापसी पर हादिया ने दिल से दुआ की कि ये नया आगाज उन दोनों के लिए खुशी का बायस बने। नफरत और इंतकाम जिंदगी को तारीक बना देते हैं, लेकिन माफी और मोहब्बत जिंदगी को रोशनी की तरफ ले जाते हैं।
इंसान को मौका देना, तलखियों को पीछे छोड़ना और नई शुरुआत करना ही असल जिंदगी का हुस्न है।